وأن الله يرفعنا بذلك رتبة ويتولانا بما هو أهله هنا وغدا، ويثبتنا في خواص أسعد السعداء بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبما جاء به عن الله جل جلاله، وأن يعيد علينا وعليكم عوائد مجالس الصالحين والذاكرين والمحبوبين والمقبولين أجمعين، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المشفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من ذكره في الورى مرفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من للصلاة المصلي يسمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وابلغه منا السلام أجمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أول من للجنان يقرع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من اسمه في الوجود يلمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من في القيامة لواه يرفع. يا رب صل على محمد من في القيامة لواه يرفع. يا رب صل على محمد وانظر إلينا والشمل نجمع. يا رب صل على محمد وانظر إلينا والشمل نجمع. يا رب صل على محمد واهزم جيوش الضلال واقمع. يا رب صل على محمد واهزم جيوش الضلال واقمع. يا رب صل على محمد واردع لمن قد أسى وشنا. يا رب صل على محمد واردع لمن قد أسى وشنا. يا رب صل على محمد وامنن بنشر الهدى يوسع. يا رب صل على محمد وامنن بنشر الهدى يوسع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم في كل حين وحال على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم في كل حين وحال على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتح أبواب الوصال ورافع رتب أهل الكمال. لا إله إلا الله. ومنشئ السحاب الثقال من هباته وعطياته الجزال. لا إله إلا الله. أحمده حمدا يوافي نعمه الطوال ويكافئ عطاءه المتوال. الحمد لله. سبحانه من ملك كريم تفضل على الخليقة بإظهار نور الحقيقة. صلى الله عليه. وبسط في الكون سر التشريف بوجود صاحب القدر المنيف. صلى الله عليه. أما بعد فقد يسر الله لعبده الفقير كتابة هذا النزل اليسير من أخبار مولد الحبيب البشير، صلى الله عليه. متطفلا على موائد أهل الكرم والشرف مقتنيا بخيار الأمة ممن سلف. صلى الله عليه. فلا تخيب يا رب رجاه وتقبل منه وأوسله بحبيب الإله. وتكرم عليه وعلى جميع القارين والحاضرين والسامعين واغمرهم بواسع الإفضال من لدنك يا رب العالمين. آمين. وما عسى أن نقول عن مولد سيد الوجود فقد انبثق في الكون شعاع نوره العظيم وكسي الوجود حلة التشريف والتكريم. صلى الله عليه. وطلت على العالم شمس المعارف فتجلت بها نفائس العوارف وغوامض اللطائف. صلى الله عليه. فلم يبق شيء في الوجود إلا واقتبس من ذلك النور شعاعا
وأذعنت قلوب الموفقين فأجابوا سراعا. صلى الله عليه. وما أن تجلى النور المحمدي إلا وحنت عليه جميع المخلوقات وتفاعلت معه كل الكائنات. صلى الله عليه. فهذا الحجر الأسود في شوق إلى أن يبتدره بالتكبيل، وماء زمزم يطمع أن يرويه من سلسبيل. وأحجار مكة لم تصبر عن السكوت وهي ترى حبيب الإله، فتكلمت بصوت مسموع وقالت: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك يا مسكي وطيبي، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام على
مشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه وقد درج على هذا السبيل خيار الأمة من قديم وأكابر أهل العلم من كل ذي قلب سليم صلى الله عليه فنظموا لآل أذواقهم في عقود حسان ونثروا جواهر معانيهم في بسط زيان صلى الله عليه فحصل للأمة التنوير في مولد البشير النذير وكان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمان ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام صلى الله عليه لما سئل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه صلى الله عليه فتجلى باهرا حسن المقصد في عمل المولد وفاه عرف التعريف بالمولد الشريف لكل من ورد المورد الهني وتذكر نعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم صلى الله عليه وقد روى الطبراني بسند حسن جاء العباس بن عبد المطلب إلى جد الحسين والحسن صلى الله عليه فقال تأذن لي أن أمتدحك بشعر فقال هات لا يفضل الله فاك فنظم العباس مولدا بديعا فكان أول مولدا قرئ على المصطفى صلى الله عليه فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلم تسكن للعباس سن ولا نعم الوفاء صلى الله عليه فاحذر القلب واستمع مولد العباس وتأمل معانيه فقد تأمله إمام الخلائق وسيد الناس اللهم صل وسلم في كل حين وحال على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من راكب النجائب من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبط قلبي لا دل بشر أنت ولا مضغة ولا
صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب بل نطفة تركب السفينة وقد الجام نسرا وأهله الغرق وردت نار الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب تنقل من صليب إلى رحم إذا مضى علام بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خنجي فعلياء تحتها النطق صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من راكب النجائب وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي سبلا رشاد تحترق صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من راكب النجائب اللهم صل وسلم في كل حين وحال على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. وأما أوصافه ومحاسنه وخلقية فقد أبدعه الله تعالى على أحسن صورة جسمية صلى الله عليه. لم يظهر بمثلها قبله ولا بعده أحد من البرية
فأكرم بصاحب الغرة القمرية والطلعة وطلعة البهية. البهية صلى الله عليه. كان أبيض اللون يتلألأ وجهه نورا، أصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم إشرة وأجودهم صدرا. صلى الله عليه. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير، بل كان معتدل القامة، وكان واسع الجبين ضليع الفم عظيم الهامة. صلى الله عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أهدب الأشفار أكحل العينين سهل الخدين شديد سواد الشعر أبلج الحاجبين. صلى الله إذا عليه. تكلم روي كالنور يخرج من بين ثناياه، رحبة راحته عزيمة سماحته جزيلة عطايا. صلى الله عليه. إذا مشى لم يلتفت وكأنما تطوى له الأرض طيا، وإذا وعظ كأنه منذر جيش به صار ميت قلبي حيا. صلى الله عليه. يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وإن لاقاه مسكين فما وجد أعطى. صلى الله عليه. رحيم قلبه عزيمة شفقته بالصغار والكبار، شملت رحمته المسلمين بل تجاوزتهم إلى الكفار. صلى الله ومن عليه. الذي يستطيع حصر شيء من شمائله وأوصافه، فإنها البحر العظيم الذي لا يحاط بأطرافه. صلى الله عليه. فهنيئا لمن اقتدى به عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم صل وسلم في كل حين وحال على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. InsyaAllah kasidah muka surat 91. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. اكتم هوانا إن أردت رضاءنا، حذرت بحب سرنا لسوانا. وخدع لنا إن كنت راجي وصلنا، واترك بنا كائن أردت منانا. يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا، فلعل أن تحظى بنا وترانا. وما علمت بأننا
أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع لدعانا وإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا بالكائنات بعيانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا فاضحض بعزمي لا تكون مقاصرا وانظر ترى العشاق حول حمانا مستبشرين بنيل ما قد آملوا فرحين مذ نظروا الجمال عيانا يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا هموا بعشقاتهم سكرعين ثما كشف الحجاب وشاحذوا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم ولهنا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا كرر لسامعي ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا يا رب مكة والصفا بمحمد
اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا ربما كتوصفا صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد رعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم رعاية ربه في جميع الأطوار، واختار الله له أزكى الأنساب خيارا من خيار صلى الله عليه. فتلألأ نوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أجداده وفي وجه أبيه عبد الله نورا بهيا، ثم انتقل نوره إلى أمه حين حملت به حملا مباركا شنيا. صلى الله عليه. الله شاءك أن تكوني فينا أما لخير المرسلين حنونا، صلى الله عليه. فاختارك المولى لحمل أمانة فخلقت آمنة وضعت أمينا. صلى الله عليه. ولما آن أوان بروز سيد الأكوان عمت البشارة كل مكان، الله عليه. فأما السماء فظهرت فيها الإشارات ورميت الجن والشياطين بالشهب المحرقات. صلى الله عليه. وأما الأرض فماجت من تحت أقدام الكفار وانشق إيوان كسرى وغارت بحيرة ساوت وانطفأت النار. صلى الله عليه. وقد كان لها 1000 عام لم تخمد، كل ذلك إعلاما لميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه. ولما حان بروز سيدنا البشير النذير ضجت ملائكة الرحمن بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله. والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولاح للناظرين النجم المبشر بوجود صاحب المقام المحمود وابتهج الوجود وولد خير حامد ومحمود. صلى الله على على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ظهر الله المكرم
صاحب الخلق المعظم ملأ الوجود نورا برسول الله والسرور فيه خيام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طائر السعد ترنم وحمام الأيك ينغم أي بدر قد تجلى يا رسول الله نوره في الكون قد عام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك حارت الأفكار فيه من لهذا السر يفهم عنه جبريل تأخر يا رسول الله والحبيب يتقدم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبشروا أمة طه ذا بشير السعد يمام نحوكم يحمل بشرى برسول الله فاغنموه أيام أغنم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 بك يا محمد يا كريم الأب والأم يا مليح الوجه نظرة تبرد القلب المتيم طلع البدر علينا
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلعتك تلك البهية تذهب الأحزان والغم لا حرمنا من حنان منك يا أكرم وأرحم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المعظم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المعظم يا الله ربنا فانظر إلينا يا الله اصرف الغموم والهم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المعظم يا الله اغفر الذنب جميعا يا الله باليقين العمر يختم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المعظم يا الله في الفراديس العوالي يا الله ربي فاجمعنا تكرم في الفراديس العوالي يا الله ربي فاجمعنا تكرم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المعظم يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى خير من لبى وأحرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام كل حين يبلغ الهدي المكرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل وصحب وبهم مقصودنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واجمع الشمل بأحمد ختم الرسل المعظم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ألا يا سافر لي جيت فانشد من حماهم
فبالله استلقى في الدنيا كما هم، ولا أطيب من معايشهم أو عاذب ما هم، ولا لباختكم تفي المغنى معهم، هم أقوام غذوا في المحبة من صغرهم، وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم، ويسعد كل من كان في عمره نظرهم، في البكرة صباحا عشيه في مساهم، مساهم. وهذا القول مني وهو من حسن ظني، فإن زلت يا رب بفضلك اعفو عني، وترزقنا الشهادة على الإسلام سني، ونمشي في الطريقة نتابع في أثرهم، على بشار جادت سحائب رحمة البار، وحياهم بروح رضا ربي وبشار، بها ساداتنا واش شيوخ العارفون، وأهلنا وأحباب قلبي نازلون، ومن هم في سرائر فؤادي قاطنون، بساحة تربها من زكي المسك أعطار، منازل خير سادة لكل الناس قادة، محبتهم سعادة. ألا يا باخت من زارهم بالصدق واندار، إليهم معتني كل مطلوبه تيسر. ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأكرمين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ونسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas nikmah yang kita diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita hadir dalam majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan insya-Allah salawat kita semua dalam majlis ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kita semua dalam majlis ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hadir selalu dalam majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang menghidupkan hati kita, majlis yang ingatkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya kita hidup, bila kita hidup di dunia ini, kita selalu ingat Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dihidupkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Dan dua perkara ini, mahabbah dan ittiba', ikut Rasulullah dan cinta Rasulullah, adalah asbab keselamatan di akhirah dan asbab kebahagiaan dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah, dalam majlis Maulid Nabi alaihi salatu wassalam kita selalu baca sebahagian dari sirah Rasulullah, sebahagian dari syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Maulid tadi kita baca dalam fasal-fasal bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana rahmatnya alaihi salatu wassalam kepada semua, bukan sahaja kepada umat Islam, bahkan kepada yang muslim, yang bukan muslim juga alaihi salatu wassalam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan rahmatan lil alamin alaihi salatu wassalam. Maka kerana itu alaihi salatu wassalam tidak ada asbab yang Rasulullah mampu sampaikan hidayah kepada manusia ini melainkan Allah, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah gunakan dan sudah cuba sallallahu alaihi wasallam. Sampai kadang-kadang alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam barak alaihi, seperti mana kita baca dalam cerita Sayyidina Abdullah bin Maktum, beliau datang nak belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia nampak Rasulullah alaihi salatu wassalam hatinya sangat sibuk untuk dengan siapa? Dengan mereka yang bukan muslim, dengan mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama Allah, kerana rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya terhadap mereka alaihi salatu wassalam. Tidak pernah memandang mereka ini ahli neraka contohnya, atau mereka ini adalah yang jauh dari Allah dan akan tetap dalam keadaan tersebut. Bahkan Rasulullah akan cuba sekali dan cuba banyak kali untuk menyelamatkan mereka, walaupun ada dari mereka ini yang banyak menyakiti Rasulullah, yang banyak juga menyakiti sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai alaihi salatu wassalam bila diminta untuk berdoa ke atas mereka, kerana mereka sudah melampau dalam ini, mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membunuh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh sahabat untuk berdoa ke atas mereka, kerana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab. Maka orang kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu atau ingin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka semua mati dalam peperangan tersebut atau mereka celaka semua, maka pasti akan Allah Taala akan mustajabkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi hati yang penuh rahmah tidak macam itu, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam betul angkat tangannya dan berdoa, akan tetapi tidak berdoa ke atas mereka, bahkan berdoa untuk mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang kita tidak jumpa dalam mizan atau dalam keadaan manusia yang biasa, yang tidak mengetahui tentang iman, yang tidak mengetahui tentang agama, yang tidak mengetahui tentang akhlak yang sempurna seperti akhlak baginda Rasulullah
alaihi salatu wassalam. Biasa manusia ni bila dibuat sesuatu kepadanya, maka dia akan membalas dengan sama. Ini biasa manusia macam itu, akan tetapi akhlak nubuwah, akhlak kenabian bukan macam itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam utamakan al-hidayah lebih dari apa-apa yang lain alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah berdoa di peperangan Uhud, di tempat yang mereka memerangi Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ramai dari sahabat Rasulullah di peperangan tersebut dibunuh, mati syahid. Dan di tempat yang sama Rasulullah angkat tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sallallahu alaihi wasallam barak alaihi wa ala alihi. Alangkah luasnya rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah mulia alaihi salatu wassalam, bagaimana berdoa, mampu untuk berdoa untuk mereka, padahal di masa yang sama mereka di waktu tersebut mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan membunuh antara mereka ini Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum aku. Kata ulama, tengok bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nisbahkan mereka kepada dirinya, padahal mereka ini semua orang kafir, semua jauh dari Allah, semua musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tapi Rasulullah kata kaum aku, mereka ini kaum aku. Allahumma hdi, ya Allah berikan hidayah kepada kaum aku ini, qaumi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari asbab untuk mereka dirahmati, mencari asbab untuk mereka disayangi oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya membaca Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka ini tidak mengetahui lagi tentang makna iman, tentang makna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang makna makna hubungan dengan Allah dan makna agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dakwah ini, dengan hati seperti ini, disibarkan agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang mulia, agama yang membaiki alam ini. Walaupun orang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak akan jumpa agama atau tidak jumpa jalan yang membawa kepadanya kebahagiaan dunia sebelum akhirat, melainkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi menghabiskan umurnya berdakwah ila Allah dan mengorbankan masanya, mengorbankan umurnya, mengorbankan semua yang memiliki dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, dalam jalan ini, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah jihad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita malam ini tidak menikmati majlis seumpama ini, berzikir kepada Allah dalam keadaan aman, dan kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita rasa ketenangan rohani, ketenangan hati dan rohani dalam majlis ini. Maka ini semuanya adalah usaha dan juga jihad baginda Rasulullah, kerana jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu alaihi salatu wassalam, bila Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk ke Makkah sallallahu alaihi wasallam barak alaihi, maka dan semua, dan bila membuka Makkah al-Mukarramah alaihi salatu wassalam, semua yang duduk di Makkah al-Mukarramah ini dari al-kuffar, mereka menjadi di bawah kekuasaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka menunggu apa keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa akan buat kepada mereka. Biasa kalau orang dia menang dalam peperangan, akan membuat macam-macam kepada musuhnya, dan mereka ini semua musuh Allah dan musuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan tetapi bila Rasulullah kumpulkan mereka, maka Rasulullah bertanya kepada mereka semua, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, apa yang kalian fikir atau sangka aku akan buat kepada kalian. Maka mereka nampak macam ada peluang, dan mereka terus berkata, akhun karim wa ibnu akhin karim, engkau ya Rasulullah adalah seorang mulia dan juga anak kepada seorang mulia yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Bahkan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam semua mulia sallallahu alaihi wasallam barak alaihi. Datuknya Abdul Muttalib adalah ketua Makkah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadan wa ala alihi wasahbihi ajma'in.
Maka Rasulullah kata selepas itu, idhabu, pergilah, idhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu semua bebas, tidak ada hukuman apa-apa kepada kamu. Maka kata mereka ini selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ini, mereka kata ma fa'alat hadha illa nafsu nabi. Tak ada nafs boleh buat macam ini melainkan nabi, kerana dia luar biasa. Biasa manusia ini akan membalas, biasa manusia ini ada dendam dan sebagainya dan macam-macam dalam hati, khususnya kalau disakiti, kalau dizalimi banyak. Tapi Nabi SAW maafkan semua itu, dan Rasulullah SAW utamakan hidayah. Mereka bila dimaafkan pasti mereka akan masuk dalam agama Allah, dan itu harapan baginda alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala terima harapan Rasulullah, mereka ni masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, sangat ramai masuk dalam agama Allah bila nampak bagaimana akhlak baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sallallahu alaihi wasallam barak alaihi ketika berdakwah sebelum itu, ketika di Makkah duduk sallallahu alaihi wasallam barak alaihi, bila pergi ke bumi At-Taif yang kita dengar selalu ceritanya, maka Nabi alaihi salatu wasallam bila datang dalam cerita yang panjang, datang malaikat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam meminta izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah dibaling batu dan keluar darah dari kakinya sallallahu alaihi wasallam barak alaihi, maka datang malaikat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam meminta izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam barak alaihi untuk hancurkan mereka semua yang di antara dua gunung yang mereka duduk di sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak, inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah. Dalam satu riwayat, man yansuru hadzal din. Aku berharap kalau mereka ini tidak diberikan hidayah, kalau mereka ini tidak masuk Islam, maka aku berharap yang dalam sulbi mereka nanti masuk Islam dan ikut jalan hidayah, diselamatkan oleh Allah Taala dari api neraka. Tengok yang dai yang jujur, dai yang ikhlas lillahi subhanahu wa taala, maka dia harapkan kebaikan dan harapkan hidayah bukan sahaja kepada yang depannya, bahkan yang dalam sulbinya pun dia fikir dan dia berdoa supaya juga zuriat mereka juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT mustajabkan doa Nabi SAW dan harapan Rasulullah, dan mereka ini sendiri ada dari mereka yang membaling Rasulullah dengan batu, ada yang masuk Islam seperti mana Ibnu Abdi Yalil yang kutwa ahli Taif itu, yang dia menolak Rasulullah dan suruh mereka semua penduduk kampung menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri dalam satu riwayat kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas itu di Madinah dan dia masuk Islam. Dan dinukil oleh Al-Imam Ibn Ahmad Ibn Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, dalam kitab Al-Futuhat Al-Islamiyah, beliau berkata, keluar di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab selepas Rasulullah SAW meninggal dunia, selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab keluar dari tempat yang sama yang Rasulullah pergi berdakwah, tempat itu yang mereka baling Rasulullah dengan batu, dan Rasulullah SAW berdoa mudah-mudahan yang ada dalam sulbi mereka masuk Islam. Kata beliau, keluar dari tempat yang sama 11 orang kutwa jihad fi sabilillah, bukan orang biasa berjihad, bahkan kutwa jihad fi sabilillah. Setiap orang ada luarnya bersamanya ramai dari ahlul jihad fi sabilillah. Mereka pergi ke bumi Farsi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dengan satu peperangan yang masyhur dinamakan peperangan Al-Jisr. Maka di sana kita tengok macam mana rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang juga. Hendaklah kita membawa rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan berjumpa dengan orang yang tidak suka kita, orang yang lawan dakwah kita, orang yang cuba untuk menghina kita dan sebagainya. Tapi sabarlah kita dan teruskan. Kita ada imam, kita ada ikutan, kita ada qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku kepadanya lebih dari apa yang berlaku kepada kita. Maka hendaklah kita bersabar dan berjihad dengan jihad ad-da'wah ila Allah, dengan jihad at-ta'lim kita mengajar, dengan jihad al-mal kita keluarkan harta kita fi sabilillah, dengan jihad apa yang kita mampu insya-Allah taala.
Mudah-mudahan insya-Allah Allah jadikan kita semua yang hadir dalam majlis-majlis maulid ini insya-Allah menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan sahaja kita beramal dengan syariah, bahkan setiap orang dari kita membawa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba untuk sampaikan dakwah ini paling kurang dalam rumah, dan lebih dari itu kita keluar dan kita cuba untuk sampai apa yang kita belajar dari ulama sampai kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لكل خير واجعلنا من أهل الخير، وافتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين، علمنا التأويل يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله في هذا المجلس المبارك نظرة من نظراتك ونفحة من نفحاتك وبركة من بركاتك. لا ننصرف من هذا المكان kita tidak berpisah melainkan Allah ampunkan dosa kita semua, melainkan Allah terima insyaallah hajat kita semua. نسأل الله سبحانه وتعالى تمام القبول وصلاح الشأن كله، ونسأل الله الشفاء للمرضى، وأن الله يصلح الله شأننا كله ظاهرا وباطنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Dan kita insyaAllah dengar dari Habib Ali hafizahullah ta'ala, beliau hadir bersama kita malam ini. Jazahullahu anna wa ankum khairal jazaa. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang diletakkan oleh para sahabat sebagai salah satu tiang agama yang sangat penting, yang tanpa tiang agama ini tidak akan terdiri tegak. Ayat itu selalu dibaca pada setiap hari Jumat. Yang memahami, melaksanakan akan ayat tersebut, maka ia telah menjalankan salah satu tiang daripada tiang-tiang agama, yaitu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan ihsan, serta berbuat baik kepada kaum kerabat. 3 hal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan 3 hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 yang disebutkan. Namun pada kali ini ingin membahaskan 2 daripada 6 ini, yaitu tentang adil dan juga tentang ihsan. Adil ini adalah menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Adil tidak boleh melampaui batas. Adil tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Adapun ihsan itu berbuat kebaikan lebih daripada layaknya orang itu menerima kebaikan. Ihsan yang mendahului kebaikan, bukan membalas kebaikan. Kalau orang berbuat baik kepada kita dan kita balas, itu namanya adil. Tapi orang yang memulai kebaikan, itu namanya ihsan. Atau orang berbuat baik kepada kita, bagi kepada kita pemberian, kita bagi kepada dia yang lebih, itu juga namanya ihsan. Pada 2 ini, adil dan juga ihsan menjadi dasar perhubungan manusia dengan dirinya dan menjadi perhubungan manusia dengan sekian ramai makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mensifatkan zatnya yang maha agung dengan adil dan memerintahkan kepadanya, kepada dirinya untuk berbuat adil, dan melarang kepada dirinya yang maha agung lagi maha kuasa untuk berlaku zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, innallaha harrama 'alaikumudz zulma fala tadzalamu ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada dirinya perbuatan zalim, maka kamu jangan berlaku zalim. Dalam kita berbuat adil dengan pemahaman meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah kita di dalam menyikapi diri kita dan orang lain. Kita tidak boleh untuk bersikap kepada diri sendiri, kepada orang lain dengan apa yang bukan menjadi hak kita.
Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang yang dia menghukum kepada hamba sahayanya karena berbuat salah, maka dihukum, dipukul. Kemudian kata baginda Rasulullah, Allahu aqdaru alaik. Allahu aqdaru mink. Allah lebih berkuasa daripada kamu. Lelaki itu menoleh, ternyata di belakang adalah Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, saya akan bebaskan hamba sahaya saya ini. Kata Nabi, kalau kamu tidak berbuat, maka Allah yang akan menghukum kepada kamu. Hadis ini ingin memberitahukan kesalahan itu tidak boleh diperbetulkan dengan cara yang salah. Bila seseorang melakukan satu kesalahan dan ingin dihukum, maka hukum mesti adil, tidak boleh hukum lebih daripada kesalahan yang kecil, tapi hukumnya berat. Menghukum orang yang salah, yang layak untuk dihukum, jika hukuman itu lebih daripada kadar kesalahan yang dilakukan, maka hukum itu zalim. Hatta tujuannya menghukum orang yang salah. Di dalam kita berinteraksi dengan kita punya keluarga, dalam kita berinteraksi dengan kita punya kawan yang melakukan kesalahan, sejauh mana kita menyikapi kesalahan orang itu dengan adil kalau kita tidak mampu berlaku dengan ihsan. Kalau kita menyikapi kepada orang yang salah dengan ihsan, kita maafkan. Tapi kalau kita menyikapi kepada orang yang berbuat salah yang layak untuk dihukum sesuai dengan hukuman yang ditetapkan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tu'aqib ahadan qad asallaha fika bimithli an tuti'allaha fihi. Janganlah kamu menghukum orang yang bersalah yang bermaksiat kepada Allah terhadap kamu, yang lebih baik kamu untuk berbuat taat kepada Allah terhadap dia. Janganlah kamu menghukum kepada orang yang bermaksiat kepada Allah terhadap kamu, yakni melakukan kesalahan, ambil duit contohnya, atau mengumpat atau menghina, berbuat salah. Dosanya kepada siapa? Dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan dosa itu, perbuatan makian yang salah itu ditujukan kepada siapa? Kepada kita. Jadi apa patut kita balas kepada dia? Kalau kita maki kepada dia, kita zalim sama seperti dia. Tidak boleh mengatakan, kan kita mesti sama, dia bawa jahat kita balas. Ini kan kalau mereka berbuat salah kepada kamu, balaslah seperti mana mereka lakukan. Kalau orang mencuri, kita curi juga. Tidak seperti itu. Balasan itu mesti adil, bukan kita menyikapi sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Katanya, la tu'aqib ahadan qad asallaha fika bimithli an tuti'allaha fihi. Janganlah kamu balas kepada orang yang bermaksiat kepada Allah terhadap kamu, yang lebih baik kamu dengan membalas kepada dia dengan kamu berbuat taat kepada Allah. Ini adil. Jadi dalam kita punya pergaulan ini, bila ada orang bersalah, jangan terburu-buru kita melihat besarnya kesalahan itu. Jangan terpancing dengan emosi kepada orang yang bersalah, melainkan kita mengukur tindakan apa yang patut saya buat. Saya tidak, kalau orang bersalah, bukan saya bebas untuk menghukum kepada orang bersalah. Saya akan ukur diri saya dulu. Ini hukuman apa yang sesuai? Saya ada dua pilihan. Adil atau ihsan. Dan kita tidak boleh untuk mengambil tindakan sesuka hati. Dia hon kita, kita hon dia. Dia potong tak sopan, kita potong tak sopan. Sama awak dengan dia. Tapi neraca yang mesti kita ambil, jadikan timbangan kepada kita adalah imma adil atau ihsan, bukan mengikut kita punya pemahaman, tapi syariat punya pemahaman. Bagaimana syariat punya pemahaman? Jangan menafsirkan adil dengan pemahaman yang bertentangan dengan syarak. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya ada keluarga. Saya beri dia, dia tak beri sama saya. Saya ziarah dia, dia tak ziarah sama saya. Saya berbuat baik kepada dia, dia tak berbuat baik kepada saya. Walhasil apa saja yang saya buat kepada dia daripada kebaikan, dia tidak balas seperti saya buat. Dengan kata lain, lelaki ini meminta izin kepada Rasulullah, excuse saya juga nak buat kepada mereka macam mana mereka buat kepada saya.
Sebagian orang mungkin akan menggunakan dalil fa in i'tadau fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum. Kalau mereka melakukan kejahatan, balaslah sesuai dengan kejahatannya. Itu tindakan mahkamah yang menghukum seperti itu sesuai dengan hukuman. Itu bukan semua orang boleh menghukum. Lelaki ini minta izin kepada Rasulullah, saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, dum ala dhalik. Kekallah kamu tetap berbuat baik kepada dia seperti mana kamu sebelum ini buat, walaupun mereka tidak berbuat seperti kamu. Selagi kamu masih kekal berlaku adil kepada mereka dengan bukan adil lagi, ihsan. Karena dia berbuat tak baik, dia berbuat baik, dibalas dengan kebaikan terus. Kekallah kamu dalam perbuatan itu, Allah senantiasa akan bersama dengan kamu, membela kepada kamu, dan seakan-akan kamu melemparkan debu kepada mereka karena mereka tetap berbuat yang tidak baik. Tidak diberi ruang oleh Nabi kepada lelaki tadi untuk berbuat sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi kesimpulannya, bukanlah kita membalas orang yang berbuat kepada kita perbuatan yang tidak baik dengan kita berbuat yang sama. Dalam persahabatan, dalam kita punya pergaulan, di madrasah ke di mana, oh si fulan tak nak cakap, oke aku lagi tak nak cakap dengan dia, awak sama dengan dia. Kalau dia guna selipar awak tanpa izin, saya akan guna selipar dia tanpa izin. Awak sama dengan dia. Sikapilah orang itu dengan adil. Bila orang itu menggunakan selipar itu tanpa minta izin dan kita geram sikit, kita ada dua. Kita pergi tegur atau kita okelah kawan aku. Apa ruginya dia pakai selipar aku? Aku dapat pahala kalau dia pakai selipar aku di tempat yang baik. Itu ihsan. Dan dalam kita punya kehidupan dalam pergaulan, imma adil atau kita berbuat ihsan. Di antara makna adil al-wafa. Di antara makna orang adil itu mengingati ihsan orang, mengingati kebaikan orang untuk kita balas, mengikut kita punya kemampuan dalam kita membalas. Man ahsana ilaika ma'rufan fakafi'hu. Siapa orang berbuat baik kepada kamu, balaslah kebaikannya. Walaupun dalam orang berbuat baik kepada kita ini berperingkat, yang tertinggi sekali berbuat baik kepada kita adalah Allah. Dan tidak ada yang lebih agung daripada Allah yang berbuat baik kepada kita. Oleh sebab itu kita diperintahkan juga untuk membalas ihsannya Allah dengan ihsan. Macam mana kita nak balas ihsan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita nak beribadah kepada Allah, yang bagi tangan kepada kita untuk bergerak Allah, yang bagi kaki kepada kita untuk bergerak Allah, yang bagi mulut kepada kita baca Fatihah Allah, bagi akal kepada kita untuk hafal itu surat Allah juga. Jadi kita berbuat ihsan kepada Allah macam mana sementara semua yang dikasih adalah daripada Dia juga, untuk diajarkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita seakan-akan berbuat ihsan pada Allah, namun hakikatnya kita berbuat ihsan kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat ihsan kepada sesiapapun juga, kamu hakikatnya berbuat ihsan kepada diri kamu sendiri. Kamu tolong orang, yang untung kamu. Kamu bersedekah kepada orang, yang untung kamu. Kamu berbuat bakti pada orang, yang untung kamu. Supaya jangan kita bahasa, aku ada jasa kepada kamu, awas. Bila kita menuntut kepada orang lain dengan adanya jasa, kita tidak berbuat ihsan kepada diri sendiri. Justru kita silap dalam hal ini, rugi karena mengharapkan balasan daripada orang lain. Walaupun ihsan kepada orang itu mesti dibalas, tapi kita tidak boleh menuntut apa yang kita lakukan kepada orang lain, balasan daripada orang lain. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalika yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Mereka memberi makan kepada orang fakir miskin, kepada tawanan, kepada anak-anak yatim, lalu beritahukan, saya berbuat ini semua karena Allah, tidak mengharapkan daripada kamu la terima kasih walaupun apapun balasan. Orang yang berbuat ihsan jangan mengharap balasan, tapi yang diberi ihsan hendaklah memikir untuk membalas, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk membalas ihsan kepada orang lain. Fa ahsin kama ahsanallahu
ilaik, berbuatlah kamu ihsan seperti mana Allah sudah berbuat ihsan kepada kamu. Demikian diajarkan kita dalam kehidupan kita berinteraksi dengan semua makhluk dengan adil dan juga ihsan, dan tidak ada pilihan yang ketiga. Yang ketiga mesti tak betul. Selain adil, selain ihsan, zalim. Selain adil, selain ihsan, maksiat. Oleh sebab itu kita walaupun berhadapan dengan berbagai macam dugaan, kita bukan bebas bertindak, melainkan hanya diberi dua pilihan, imma adil dan juga ihsan. Oleh hada, yang kita didengarkan sebentar tadi pada Habib Mahdi, bagaimana sikapnya Rasulullah kepada orang yang mengusir Nabi, yang menghalau Nabi, yang mengganggu Nabi, didoakan oleh Nabi, dimaafkan oleh Nabi. Hada ihsan. Itu sebenarnya ihsan. Kalau itu sekedar cerita, oh itu kan Nabi. Kita mana boleh, yang tak boleh jadi Nabi, memang tak boleh. Tapi itu perbuatan Nabi, kita kena mesti buat. Kalau tidak, untuk apa Nabi diutus kepada kita dan tunjukkan kisah cerita apa semua itu? Takkan malaikat yang suruh buat. Malaikat sudah maksum, tak ada dosa daripada mereka. Itu Nabi diceritakan kisahnya demikian supaya satu, kita meniru. Dan kalau kita tidak mampu, ketahuilah kalau kita yang lemah, bukan itu tidak mungkin untuk dilakukan. Karena itu Rasulullah diutus untuk diikuti. Seperti mana kita dengar sebentar tadi, jadikan konsep dalam hidup ini adil dan ihsan. Antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Oleh sebab itu diperintahkan oleh Allah dalam Quran untuk kita berbuat ihsan kepada ibu bapa, bukan adil. Ya kan? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ihsan kepada ibu bapa. Untuk melakukan ihsan kepada ibu bapa, bukan adil, karena tak ada siapa boleh berlaku adil kepada ibu bapanya. Tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku ihsan, lebih daripada apa yang kita mampu untuk kita lakukan kepada orang tua kita. Ibu dan orang ayah juga hendaklah mengambil sikap imma adil atau ihsan juga kepada anak-anaknya. Hakata dalam pergaulan, dengan jiran, dengan kawan, dengan sesiapapun juga, dengan adil dan ihsan akan terjalin hubungan yang baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam berjiran, dalam bersahabat, dalam berguru, dalam apapun juga di pejabat dan di mana saja. Adil dan ihsan menjadi konsep kepada kita. Jika kita tidak mampu berlaku ihsan, jangan sampai terlepas daripada berlaku adil. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk sentiasa menjadi orang yang peka dengan syariat Nabi Muhammad, dengan akhlak Nabi Muhammad, dan diberi keupayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghayati, mengikuti, meneladani semampu kita. Kalau tidak mampu, kita mohon diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala akan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah. Aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah. Mohon izin, Wik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alangkah indah dapat bersama, si jantung hati jauh di sana. Hendak keluar tidak berdaya, berpisah raga tidak di jiwa. Alangkah indah dapat ziarah ke bumi Nabi, bumi Madinah. Setelah lama
jasad terpisah, ingin segera menghapus resah. Bulan terbelah untuk dirinya, pohon pun datang sujud padanya, batu pun ucap salam padanya. Air terpancar dari tangannya, tunggul kayu pun rindu padanya, menangis kerana ditinggalkannya. Unta pun datang mengadu padanya, kerjanya banyak, makan tak ada, ditinggal bapa sejak kecilnya. Tak lama pergi bondanya pula, dijaga dia oleh datuknya. Abdul Muttalib insan mulia, membesar dalam keluarga biasa, sederhana, tak punya apa, dipilih Tuhan Maha sempurna, jadi penghulu alam semesta. Hidup pun habis dikorbankannya untuk umatnya, selamat semua. Malam tak tidur, bengkak kakinya, meminta pada Tuhan yang Esa, mengapa kita tinggalkan dia, sedang dirinya rindukan kita. Sungguh malangnya hati yang lupa, takutnya nanti tak dapat jumpa. Mengapa kita tinggalkan dia, sedang dirinya rindukan kita. Sungguh malangnya hati yang lupa, takutnya nanti tak dapat jumpa,
berikutnya nanti tak dapat jumpa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين آمين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل آمين وسلم على سيدنا محمد في النبيين صل آمين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما عزت أوصاف الحبيب عن حصر الأقلام وعن إحاطة العقول بها والأفهام اكتفيت بذكر هذا النزل اليسير من شمائل وأوصاف البدر التم والسراج المنير وفي هذا المقام نتوجه بخير الأنام إلى الله في قضاء حاجاتنا وبلوغ المرام اللهم كما جمعتنا من أجل قراءة مولد الكريم ابسط لنا من لدنك بساط التشريف والتكريم اجعل لنا في تأمل سيرة الفوائد والاعتبار لتكون سراجا لنا في الحياة وسببا لرضاك عنا يا غفار وامن علينا بالتمسك بهديه وسنته الكريمة وحي فينا أخلاقه وآدابه وصفاته العظيمة وحين وأولادنا وذرياتنا على الكتاب والسنة واجعل مآلنا إلى رضاك ومحبتك والفوز بالجنة وادفع الفتن والمحن والشتات عن جميع المسلمين واجمع شملهم وردهم إليك غير ضالين ولا مفتونين اللهم كفر عنا الذنوب والأوزار وأسبل علينا غيثك المدرار وحل منا عقدة الإصرار واقضي لنا جميع الأوطار وولي علينا الأخيار واصرف عنا الأشرار وادخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم بحق نبيك من جمعتنا على شمائله الزكية نسألك في هذه الساعة المباركة نظرة الرحمانية لنا ولمن حضر مجمعنا ولمشايخنا ووالدينا وأولادنا والأمة المحمدية تغفر لنا بها وتوصلنا بالحبيب في الظاهرة والخفية اللهم ادفع عنا فتنة المفتونين وعجل بهداية المتخبطين ونور بالعلم قلوب الجاهلين واهدنا جميعا إلى الحق المبين وثبتنا عليه وحققنا بحقائق الدين وارزقنا حب المسلمين أجمعين وألزم قلوبنا الإيمان الكامل واليقين وزينا بالشفقة والرحمة للضعفاء والمساكين اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان واغمرهم بفائضات الجود والامتنان اللهم إنا نعوذ بك من فتن آخر الزمان وتضليل الأمة وافتراق الإخوان وتسلط الأهواء وتحريش الشيطان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائق متحققين وفي طرائق سالكين مع خواص المؤمنين اللهم إنا نسألك ألا نقوم من هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وكشفت كروبنا وحققت مطلوبنا يا راحم الضعفاء والمساكين يا من لا يخيب رجاء الراجين يا الله يا الله يا الله يا الله أكرمنا بكمال حسن الخاتمة بعد طول العمر في طاعتك ورضاك يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا واجعل جمعنا يا الله جمعا مرحوما تفرقنا بعد تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر الذنوب استر العيوب واصلح القلوب واكشف الكروب وحقق المطلوب برحمتك يا ارحم الراحمين ونسألك يا الله يا ارحم الراحمين البركة في كل من حضر جميع الحاضرين والحاضرات اقضي اللهم لنا ولهم كل الحاجات الدينية والدنيوية والأخروية بارك في حبيبنا علي وزده الله طول الله عمره في طاعة الله ورسوله وزوجه تمام الصحة وتمام العافية جميع حبايبنا الحاضرين جميع شيباننا وجميع الحاضرين معنا خاصة من الأساتذة والإخوان والطلاب والطالبات وكل الحاضرين والحاضرات نسأل الله سبحانه وتعالى لهم قضاء الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم اغفر الذنوب واصلح الشؤون كلها وأصلحنا واصلح بنا واقضي لنا وكل حاجاتنا الدينية والدنيوية والأخروية بجاه خير البرية على هذه النيات وعلى منواه مشايخنا أجمعون منواه أسلافنا الصالحون وعلى كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.